ভুগি যা পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর ভুগি যা पहला प्रहर जदि खटु उठी कर छाड़ू पेटला चांडालुनी दुई नंबर निजर पत्रिकार रूप हवा अरे तृतीय रे सुध स्नान करी आसीब आ तुलसी चौरा मूले पानी ढालिब आ तुलसी चौरा मूले पानी ढालिब सखा निजर पत्नी जदि सुध स्नान करी कर आसी करी जदि दुई नंबर तुलसी चौरा मूले पानी टिके ढालला और संध्या धूपकाठी जदि देला ताके काना बोलसन सची इंद्राणी रूप से हवा तो स्वर्गर सची रूप से धारण करवा लक्ष्मी चारटा हाथ लक्ष्मी जहा के संतुष्ट हेबे गुटे हाथ रे कमाले भी ई परिवार सारा समस्ते आनंद रे चलबे किंतु जहार घर के अलक्ष्मा पोसबा तोर परिवार सारा 10टा हाथ रे कमाले भी गुटे हाथ रे लक्ष्मी नहीं जीवे सेति लागी कहिचे अरे तृतीय प्रहर नारी खटु उठिबो आ झाड़ू धरी चांडालुनी रूप होइबो आ झाड़ू धरी चांडालुनी रूप होइबो सखा तो चांडालुनी प्रथम रे चांडालुनी द्वितीय रे सची इंद्राणी तो केनता हवा सची इंद्राणी रूप हेले सखा सुदर्शन करी करी तुलसी वृक्ष मूले जड़ टिके अर्पण कर बस बस किंतु गुरुवार दिने और रविवार दिने जे कोनोसी स्त्री भी तुलसी वृक्ष रे पानी ढालबा अशुद्ध हेबा अशुद्ध हो जबा लक्ष्मी कोप करसन राख हे जासन विष्णु कोप करसन बस बस काहे की काहे लागी जेन समाज रे कृष्ण भगवान वृंदावती के हरण कले वृंदावती कहते नारायण कि तोर पाषाण हृदय केन्ता करी मते मोर सतीत्व के नष्ट करी देलु बस बस तोते अभिशाप दउछ तू ई पाषाण हृदय तोर हृदय पाषाण हे जबो बस तो वृंदावती के कहते कृष्ण भगवान तुम्हें सिना मते पाषाण हे जब बोली कहलो प्रकृति में कली जुगे पाषाण हेमी हेले तुमके मैं बर दउछ गो वृंदावती बोली तुम्हें तुलसी वृक्ष ही कली जुगे जन्म हेबो केवल गुरुवार दिने और रविवार दिने मोर संगे तुम अंग संग हेबा बोली सेति लगी कृष्ण और तुलसी वृक्ष अंग संग गुरुवार और रविवार दिने बस बस से गुरुवार और रविवार दिने तुलसी वृक्ष यदि पानी देले तो वृंदावती कोप और विष्णु कोप बढ़ी जाए सखा तो केनता खींचे और सची इंद्राणी रूप के बरे से सब दिन समन रे ब्रह्मरंध्रे तोर भोगी जीवा पवन गा ब्रह्मरंध्रे तोर भोगी जीवा तृतीय सची इंद्राणी तृतीय रे के रूप हेवा निजर नारी अरे तृतीय रे अन्न व्यंजन को रांधिबो अरे अन्न व्यंजन रांधिले माता होइबो अन्न व्यंजन रांधिले माता होइबो सखा तो 3 नंबर प्रहर जदि सदा स्नान करी करी जदि निजर पत्नी अन्न व्यंजन रांधि को जदि परिवार के समस्त के दउजे ताहा के लक्ष्मी स्वरूप माता को हासे बस सखा से समय रे जदि निजर पत्नी संगे जदि ती रति कीड़ा कले तो घरे अलक्ष्मी पसी जबा बस तेने करी कहिते ई माता पुत्रंकर भाव रखी थाबो सब दिन सामन रे ब्रह्मरंध्रे तोर भोगी जीवा पवन गा ब्रह्मरंध्रे तोर भोगी जीवा
সখা হেলে 4 নম্বরে যে রূপ হবা তোর পিণ্ডু প্রাণ নেই যাব কি বুয়া কেনতা সে রূপ চতুর্থরে কে রূপ ধারণ করবা আরে চতুর্থরে সন্ধ্যা আসি প্রকট হেব আর সেই কালে পত্নী কালী রূপ হইব তো সন্ধ্যা যেতেবেলে হেবা নিজের পত্নী কালী রূপ ধারণ করবা এ বুয়া হাতে জীব লমে গিরব সখা এই কালী রূপ ধারণ করি 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 ସବୁଦିନ তোর রক্ত শোষণ করে দেবা কি বুয়া নেই বিয়া হয় বুয়া মই বাপরে আর 4টা ছুয়া কে গোদেছে ঘরে বুয়া কে ভাই হেতা সখা তো সন্ধ্যা সময় রে আরে সন্ধ্যা সময় রে বাবু কালী হইব আর সে সময়ে পত্নী কালী রূপ হইব সেদিন লাগি কহিছে ভীম ভাই সন্ত কবি হ্যাঁ বলছ বঙ্কু নালকে নজা নজা সমনরে আর ব্রহ্মরম নেত্র বহিଯିব পবন হেতা সেটা সখা আরে চাঁডাল বলে সকাল পাকে নেই ଯିବା তোর জীবন একাথরকে ডাং হইଯିব দুটা রাতের শ্বাস চুছাটাকে কান্দুথবা ইছি নাই কিনু গো এক যেইতিনু মোর অমকার বুয়ার আর বলি সখা গাঙ্গা আঙ্গ মুজি দেলে বলতে নে হেলা তোর জীবনকে দলানো ঘিচি গেছি তো নিজের পতির জীবন নেবার লাগি মাই কিনাকু কেতে বেলে বি কুন্থাবত নি লাগি হ্যাঁ মি মরি গলে আর গুটে ঠান গেছি মি বলবা সখা সেতির লাগি কইছে আরে চতুর্থ প্রহরে সন্ধ্যা প্রকট হেব আর সে সময়ে নারী কলি রূপ হইব সে সময়ে নারী কালী রূপ হইব আর সকাল পাকে নেই ଯିବା চান্ডাল বলে তোর জীবন সামনরে ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর ভুগি ଯିବା পবন গা ব্রহ্মরন্ধ্রে তোর ভুগি ଯିବା লাগি ভীম ভাই সন্ত কবি নারী মানকে বুঝাই দিয়েছে হ্যাঁ বলছ মাগো পতি সর মাগো হ্যাঁ আর পতি সর গপুর আচ্ছা সখা মাগো পতি সেবা করিথিলে জীব পই কুণ্ঠপুর নিজের পতি ঠুটা হোক কুলা হোক কোড়া হোক ভয়রা হোক কেপা হোক আগ পতি বিনা নাহি গতি এ পতি বিনা নাহি মুক্তি আর পতি সেবা করিথিলে মা বৈকুণ্ঠে বসতি গুটে কথা কহিদেলে জানবে তো কেনতা হিছে গোবিন্দ চন্দ্রর মাতা মুক্তা দেই সে মুক্তা দেই গুটে সতী সে মুক্তা দেই কি কেনতা করছিলা যমরাজা সখা আর সে মুক্তা দে ইর কথা মা করুছে কাহানি আর মানিক চন্দ্র রাজা যে তার পতি পুরী মুক্তাদের পতি মানিক চন্দ্র রাজা
সে মানিক চন্দ্র রাজা মুক্তা দেইকে তিনি বিটপি ভুলতিলা বাস বাস কিন্তু সে পতি সেবারে তার মন সদা সর্বদা বিতি যায় হ্যাঁ হ্যাঁ সখা যেতবেলে মুক্তা দেই পতি ভক্তা হ্যাঁ তো সে মুক্তা দেইর পতিকে ये মানিক চন্দ্র রাজাকে যমরাজা নেই গলা हाँ हाँ সখা যেতবেলে যমরাজা নেই গলা হ্যাঁ। মুক্তা দেই কেন্দা কলা केटा कला বাবুরে স্বর্গপুর কে চলিলা আর জমরপুর কে চলিলা সে মুক্তা দেই রে মুক্তা দেই সখা আর জমল করে পৌঁছি আর জমপুরে পৌঁছি গোলা সতে সেহি গো গোলা সেহি যেতেবেলে বাণিজ্য চন্দ্র রাজাকে যমরাজা নেই গলা हाँ हाँ মুক্তা দেই কোপান্নল হই করে দৌড়িলা बस মুই গুড়ে পতি ভক্তা हाँ हाँ মোর পতিকে যমরাজা নেই গলা আর যমরাজার পাশকে যাইছি বলা बस জমকে যেতেবেলে দেখি দিলা মুক্তা দেই কেনতা কলা केटा कला সখা আরে গুটে চটকন পিটি দেলা हाँ গুটে চটকন পিটলা हेच्चे की पीड़ी धरा गुटे चट যমরাজাকে हाँ हाँ এসে যমরাজাকু গো যমরাজাকু এটা টকা হই দেখিলা এটা টকা হই দেখিলা যমরাজা তাকু গো দে তাহাকু জমকে যেতেবেলে গুটে চটকন পিটি দেলা যমরাজা কহিলা মা हाँ তুই মতে কাঁ হেলা যে পিটিলু पिटलू তো জি থাই কো তো ই স্বর্গকে কেহিনী আসি মোর সঞ্জীবনীপুরকে हाँ हाँ তুই কেনতা বতরা আসি গুলো আর মতে পিটি দেলু बस তো মারি তো মুক্তা দেই কুছে জমকে हाँ हाँ মোর স্বামী মুই এড়ে পতি ভক্তা বেশ। মোর স্বামীকে তুই ধরি আইলু মতে নি বুঝি করি हाँ তো যমরাজা পুথি পাঁজি আনি করে দেখাই দেলা देखे जरा যেতেবেলে দেখাই দেলা মানিক চন্দ্র রাজার মরণ আছে मरण তো কহিছে ভাগব हाँ बोलছে কালর বেলে জগতর কালকে কেবা সামর্থ हाँ हाँ যাহার কালো পুরুথবা তাকে হর কুম্ভার কিনি পারে रखी नहीं पारा আর পদে লিখি দিয়েছে ভাগবত ना সখা ক্ষণে নিমিষে থিলে প্রাণ আর নেই ন পারে কালো জল बस बस যাহার গুটে মিনিট বি টাইম আছে তাহাকে যমরাজা ছুঁই পারে कत बेले नहीं थी पारे তো যমরাজা কহিলা মা তুই পুথি নেই করে দেখিয়ে দে हाँ हाँ যেতেবেলে পুথি ফাড়ি করে দেখিয়ে দিল মানিক চন্দ্র রাজার মরণ আছে बस बस আর যেতেবেলে ফাড়ি ফাড়ি দেখিলে তার পর মরণ আছে बाहु সেতির লাগি মুক্তা দেই গোবিন্দ চন্দ্রকে বনকে পঠাইছিলা हाँ हाँ সখা সে মুক্তা দেই কে কহিଥିଲେ জম মা हाँ তুই কা বড় মাগমু মা हाँ মুই তোতে সে বর দেব बस সখা ओ তো সে মুক্তা দেই কহিলা মুই এরে বর পতি প্রহদ্দা हाँ हाँ মোর পতিকে তুমি মুই যুগে যুগে জন্ম খেলে বি মোর পতিকে কেহে নি আনব প্রভু বইলা बस बस তেনু করি যমরাজা কা বইলে हाँ बोले আগ সাবিত্রী রূপরে মাগো আর সাবিত্রী রূপরে মাগো হইবু জনম তুই হেবু জনম মানিক চন্দ্র রাজা দে মানিক চন্দ্র হইবা এ তোর সত্যবান গো সত্যবান মা মুই যেতেবেলে জম লোককে ধরিকিরি পলে আইছে তোর স্বামী কার ফেরে নি পারে बस তোতে অভিশাপ দউছে হ্যাঁ। তুই সাবিত্রীর উপরে জন্ম হেবু যা हाँ আর তোর মানিক চন্দ্র রাজা সত্যবান হয়ে জন্ম হেবা बस সখা সে আগরু পতিব্রতা সতী থিলা সাবিত্রী বরি করি हाँ সে ফিরে আনি পারতিলা हाँ আজি তো অধা বাটরুম মনুষ আলে হে দে আলানো মোর পক্ষিয়া বলে মার কালকে চুছা তাকে গুড়ি গামতাটে পকে দে মার পাটটিকে ধুই দেখি মুড়িয়াটে মার কিছু चला हट गए
কিন্তু নিজর পতিকে আগ্রু সেবা ভক্তি করুথিব সদা সর্বদা পতিকে সদা সর্বদা সন্তুষ্টরে রখিথিব বাস বাস তারপরে তুই যে কোনসি পূজা বিধি কলে বি লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হবি শান্তি হয়ে যাবে সখা আর সে মুকুতা দেগি বাবু সাবিত্রী হইলে গো সাবিত্রী হেলে সে মানিক চন্দ্র রাজা সত্যবান হেলে বাস সেতির লাগি কিন্তা হইছে হয়েছে আরে সেতির লাগি সাবিত্রী যে জমর পাশকু গো জমর পাশকু যাই ফেরাই আনিলা তাহার পতিকু গো তার পতিকু সখা সেতির লাগি মুক্তা দেই সাবিত্রী উপরে জন্ম হইতিলা তেণু করি পতি ভক্তা সতী তার পতিকে ফিরে আনতিলা কদম্ব বৃক্ষ হইতিলে আর কৃষ্ণ মিটু হইতিলে মিটু হইতিলে বাস এটা শরীরে কহি দেইছিনি ভীম ভাই সন্তকর লেখা হ্যাঁ গো বাবু শরীরে কহি দেইছিলি প্রকৃতিরে কেবে হইতিলে কেবে হইতিলে আগমর্ধন হ্যাঁ গো বাবু আগ গোপপুর ছাড়ি আর প্রভু কৃষ্ণ চন্দ্র কংসকে যে মারি গলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর রাধিকা সুন্দরী কৃষ্ণ কুজে ঝুলুথিলে হ্যাঁ গো বাবু তো 100 বর্ষ পর্যন্ত যেতে গোপপুরে ছাড়ি করি মথুরারে কৃষ্ণ রহবে রাধার মোহনী দেখো হ্যাঁ হ্যাঁ এটা অভিশাপ পড়িଥିଲା ପୂର୍ବରୁ কে দিছিলা গো ସୁଦାମା ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ବିରଜା ଦାସୀର ସଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମାତିଥିଲେ হ্যাঁ হ্যাঁ ତ ଇ କଥା ରାଧା ଜାଣି ପାଇଲି হ্যাঁ গো বাবু আর বিরজা সখীকে যেতেবেলে মারবার লাগি যাইছন রাধা হ্যাঁ হ্যাঁ সুদামা যুগুয়া আছে কৃষ্ণঙ্কর যুগুয়া হ্যাঁ সুদামা রাধাকে বাটনি ছাড়ি দেলা হ্যাঁ গো বাবু যে প্রভুঙ্কর আজ্ঞা নে আর মুই কেনতা করে বাট ছাড়ি দেমি হ্যাঁ হ্যাঁ সে জায়গারে লক্ষ্মী অভিশাপ ଦେଇଥିଲେ কাহাকে সুদামাকে কাঁ বলি দিছিলি গো তুই মতে বাটনি ছাড়ি দউছু হ্যাঁ গো তুই আজির দিন দরিদ্র হই যা বলে হেতলে কি সুদামা দরিদ্র হই গলা দরিদ্র হয়ে যাইতিলা সুদামা অভিশাপ দেলা কাহাকে অভিশাপ দিছিলে রাধা কি কাঁ বলি যদি মতে দরিদ্র হই যা বলি অভিশাপ দেল হ্যাঁ হ্যাঁ তমকে অভিশাপ দউছে কৃষ্ণঙ্কর মুহ 100 বর্ষ পর্যন্ত নেই দেখব ইয়ে বাহু সেতির লাগি রাধা জানি পালি যে কৃষ্ণ মথুরাকে কংসকে মারি গলে আর নেই আসন বলি হ্যাঁ গো হ্যাঁ বাবু আর রাধা কেনতা কলে কেনতা কলে আগ ঝুরি ঝুরি করি আর রাধিকা সুন্দরী বৃন্দাবন কে যে গলে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি আর রাধিকা সুন্দরী বৃক্ষ রূপ যে হরিলে দুতি গো হ্যাঁ গো বাবু সুশান্ত বেহরাজ্ঞাঙ্ক সর্বরিষ্ট শান্তি হবলান দেখবার হরি বল তাঙ্কর চড়া পথরে কুসুম বর্ষা হবলান দেখবার হরি বল সদা সর্বদা লক্ষ্মী ঠাকুরানী তাঙ্কর ঘরে ধনরত্ন পরিপূর্ণ করবলান দেখবার হরি বল এই গ্রামবাসীঙ্কর মঙ্গল হবলান দেখবার হরি বল যেন মা মাউসী মানে তাঙ্কর লক্ষ্মী পূজা করছন্তি সদা সর্বদা প্রতি সেবার তাঙ্কর মনোভীতি হবলান দেখবার হরি বল আমার লক্ষ্মী পূজা কমিটি আজ্ঞাঙ্ক সর্বরিষ্ট শান্তি হবলান দেখবার হরি বল যেতে বালক বালিকা অছন্তি পাঠ ষাট পদী বিদ্যার প্রথম স্থান অধিকার
ବିଚାର କରୁ বলান দেখবার হরি বল সরস্বতী ও গণেশ সমস্তঙ্কর কণ্ঠরে বিরাজমান করু বলান দেখবার হরি বল আগমর ধন আগো বাবু তো রাধা কৃষ্ণ 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 বলি করি হ্যাঁ দিনে বৃন্দাবনকে পলে যাইছন হ্যাঁ হ্যাঁ আগো বাবু আর কৃষ্ণকে তপস্যা করুছন হ্যাঁ আগো তপ করু করু আর রাধিকা সুন্দরী কদম্ব বৃক্ষ হইলে রাধার মনর কথা দ্বারিকারে প্রভু নারায়ণ জানি গলে কৃষ্ণ জানি গলে দ্বারিকারে আগো বাবু যে রাধাকে তো 100 বর্ষ পর্যন্ত সুদামা অভিশাপ দিয়েছে মুই যাইনি পারেন গোপপুরকে হ্যাঁ বলি করে গুটে উপায় কলে আগো বাবু রাধা তো বৃক্ষ স্বরূপ হইছে কদম্ব বৃক্ষ আগো বাবু আর মুই গুটে শুয়া রূপ হেমি বলি হ্যাঁ আগ শুয়া রূপ হই প্রভু নারায়ণ কদম্ব বৃক্ষকে গলে সে বৃক্ষর ফল খাই গো সজনী রাধার সঙ্গে মিলিলে সেদিন লাগি বৃন্দাবনে রাধা বৃক্ষ রূপে হইতিলে আগো আর বাবু কৃষ্ণ তাঙ্কর দ্বারিকারু ଶୁଆ ହେଇକରି ଯାଇକରି ଫଳ ଖାଇକରି ଆସୁଥିଲେ হ্যাঁ ସବୁଦିନେ ତାଙ୍କର ମିଳନ ହେଇକରି ଆସୁଥିଲା আগো ବାବୁ ଆଗମର୍ଦ୍ଧନ হ্যাঁ ଆଗ ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଗୋ ସଜନୀ ଦେଖିବ ରାଧା ସାଗର ରାଧା ସାଗର ଦେଖ আগো বাবু ଆଗ ରାଧା ସାଗରରେ ଏକଥା ରହିଛି ଶୁଣ ଆଗ ଦୁତି ମୋର ঠিক আছে টাইম শর্ট হয়ে গেল না মোর মাইকে আন দেবো যা যে আগো বাবু হ্যাঁ তোমার মাইকে আন দিছি যে তুমি কেন থিব গা হে কথা আগরু কহে তো কিনি মতে নেই হেলা টাকা পত্র বুঝো মা টিকে পচরে দেছি মানে না আগো বাবু তো তেগো মুই কদম গছে বসি তুমি কদম গছ টিপি রে তোমার টিপি রানি থিব তলা থিব দেখো তো বাবু